सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਸਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਾ ਹੋ ਗਈ, यूरोपीयन स्पेस एजेंसी होगी, इन्हां दे जिहड़े इंपॉर्टेंट मिशन ने उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश करांगे। लो शुरू करते हैं। सब तो पहला नासा के कुछ महत्वपूर्ण मिशनों का जिक्र लेने। इन्हां मिशनस बारे देखो साडा टू द पॉइंट गल रहेगी, इन्होंने असीं कोई बड़ी डिटेल च नहीं जावांगे कि किहदे नाल लॉन्च होया फलाना, क्योंकि वो सानू सिर्फ इंडिया के संदर्भ च पता होना चाहिए। इहदे कंटैक्सट च सानू दो तीन गल्लां पता होण। पहली गल कि ये मिशन किहड़ी एजेंसी दा है, नासा दा है, ईसरो दा है, कोई XYZ होर दा है। दूजी गल किहदे लई है, मतलब ये मार्स दे लई है, मून दे लई है, किहड़े ग्रह या उपग्रह वास्ते हैगा। आ दो गल्लां सानू बस तीन गल्लां क्लीयर होण, दैट्स इट। वध तों वध साल आपां देख लांगे, साल भी कोई इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं रहूगा इहदे मिशन च, खास करके भारत दे विच इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला जिक्र लैंदे आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस जिहड़ा हैगा ये नासा दा मिशन है ते ये मून वास्ते है, चंद वास्ते है, 2024 च लॉन्च होऊगा। ठीक है, की नाम है जी? आर्टेमिस ते चंद दे लई हैगा ते नासा अमेरिका दा मिशन है। दूजी आ गई क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी जिहड़ा हैगा ये हैगा रोवर दा नाम है एक दा। रोवर हुण तुसीं समझ गए होंगे, एक लैंडर हुंदा जिहड़ा उत्थे लैंड करूगा आके, ते जिहड़ी 4-5 पहियां वाली गड्डी हुंदी है जिहड़ी भजदी है सरफेस ते, उहनूं रोवर कहंदे आ। तां रोवर दा नाम है, 2011 दे विच लॉन्च कीता सीगा ये। मेन इहदा भी ये मार्स दे लई हुई सी रोवर, मार्स दे उपर ही भजाउण वास्ते सी तां कि उत्थों इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जा सके। ये भी किहदा, ये भी सिद्धम सिद्धा नासा नाल ही लिंक्ड है। एक नासा का हुणे रीसेंट दे विच पुराना वैसे मिशन इहदे उत्ते बड़े वक्खरे वक्खरे मिशन लॉन्च कर चुके आ, मतलब एक अंब्रेला मिशन है जिहदे थल्ले कई मिशन इन्होंने लॉन्च करते। मिशन का नाम हैगा न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम मेन इहदा जिहड़ा एम है वो सीगा सोलर सिस्टम नूं उहदी पड़चोल करनी जां उहनूं एक्सप्लोर करना। ठीक है, इहदे अंडर कई प्रोग्राम करे जा चुके हैं, मिथे जा चुके हैं, लॉन्च करे जा चुके हैं। सब तो पहला सीगा न्यू हॉरिजन्स। न्यू हॉरिजन नूं 2006 च लॉन्च कीता सी। इहदे विच मेनली किहनूं इन्वेस्टिगेट करना सी, किहदे बारे जानकारी हासिल करनी सी, सोलर सिस्टम जिहड़ा दूर है। देखो मैं एक चीज़ तुहानूं समझाउणा, अपने कोले बेसिकली जे आ सन है, जे मैं इहनूं सन बोलदा, ठीक है, हुण इह सन तो लैके इस तो बाद जे आपां गल करिए, एक सेकेंड, आ मैं की लिखिया, सन तो जे आपां दूर जाइए, सब तो पहला मरकरी आउंदा मेरे कोले, फिर आउंदा वीनस, फिर साडी धरती अर्थ आ जांदी है, फिर आ जांदा मार्स, फिर आउंदा साडे कोले जुपिटर। ठीक है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नैपच्यून, इस तों बाद किते दूर जाके इस तो पिया होऊगा प्लूटो। ठीक है, हुण जिहड़ी तां इत्थे एक बेल्ट आउंदी है विचाले, बेल्ट इन द सेंस इत्थे कुछ एरिया आउंदा जिथे जिन्हों असीं बोलदे आ एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड कुछ नहीं, पत्थर दीयां बॉडीज हुंदियां ने, जिवें अर्थ एवें पत्थर दी बनी हुई जिहड़ी घुमदी रहिंदी है स्पेस दे विच। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट किहदे किहदे च पाई जांदी है? मार्स ते जुपिटर दे विच मिलदी है देखण नूं। जे असीं आ सारे ग्रह देखो, आ मूरले जिहड़े साडे हुंदे ने इहदा टैरेस्ट्रीयल बॉडीज ने, आ सारियां जिहड़ियां हुंदियां ने दूर वालियां, जे जुपिटर, सैचरन, ये ज़्यादातर ना आइस दीयां बणीਆਂ होईयां ने बॉडीज, यानी कि बर्फीलियां ने, ठंडे ने ये ज़्यादातर इन्हां दे कंपैरेटिव, क्योंकि सूरज तो दूर बहुत ने ना, ये भी एक कारण है। इन्हां नूं जे पार लंघ जाइए असीं, नैपच्यून तो अगे चले जाइए जिथे प्लूटो वगैरह ये सारे स्थित होंदे ने, इत्थे जिहड़ी बेल्ट आउंदी है इन्हां नूं असीं बोलदे आ क्यूपियर बेल्ट। मैं आही समझाउण दे वास्ते आ सारी मैनूं राम कहानी दसनी पई। क्यूपियर बेल्ट असीं किहनूं बोलदे आ? इस एरिए नूं, नैपच्यून अगे निकलण तो बाद भी क्यूपियर बेल्ट कहाउंदी है। क्यूपियर बेल्ट दे विच प्लूटो जां इहदे रिलेटेड होर भी जिहड़े उत्थे बॉडीज पईयां ने उन्हां नूं स्टडी करन वास्ते किहड़ा मिशन सीगा जी? न्यू हॉरिजन्स मिशन। जूनो मिशन बड़े बार पेपर च पुछया, ये जुपिटर दे लई सी, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जूनो, ऐ याद रख सकते हो। मिशन उहदा ही है नासा दा, याद रखियो। ओ सीरीज रैक्स, ये भी पेपर च पूछा गया, क्योंकि जो न्यूज़ च हुंदा यार इहो जिहियां चीज़ां पुछियां ही जांदियां ने।
ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਬੇਨੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਸਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸੈਟਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਟਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ? ਚੰਦਰਮਾ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੂਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਟਰਨ ਦੇ ਮੂਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਪੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ਟੂ ਯੂਨੀਫਾਈ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਐਂਡ ਹੀਲੀਓਸਫੀਅਰ। ਹੀਲੀਓਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀਲੀਓ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ ਪੰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾਸਾ ਦਾ ਵੋਏਜਰ 2। ਵੋਏਜਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜੁਪੀਟਰ, ਸੈਟਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ, ਨੈਪਚੂਨ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇੰਟ ਪਲੈਨਟਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਏਜਰ 2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਏਜਰ 1 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੋਏਜਰ 2 ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟਸ। ਉਹ ਇਨਰ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਰਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਰ ਪਲੈਨਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਪਚੂਨ, ਯੂਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ। ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਲੈਨਟਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਏਜਰ 1 ਤੇ ਵੋਏਜਰ 2 ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਨਾਸਾ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਰ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਹਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਕਰ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਪਾਰਕਰ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 7 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨੈਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਪੀ ਕੋਲੰਬੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਰਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮਰਕਰੀ ਲਈ। ਬੇਪੀ ਕੋਲੰਬੋ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੁਪੀਟਰ ਆਈਸੀ ਮੂਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਊਟਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਏਜਰ 1, ਵੋਏਜਰ 2 ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਆਊਟਰ ਪਲੈਨਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ?
यूरोपीयन स्पेस एजेंसी ने। तो इंपॉर्टेंट हो जाता इस एंगल तो अपने आप ही, ठीक है। आ मूनस का नाम है जुपिटर के, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, नाम याद कर सकते हो। पूछा जा सकता यूरोपा इज द मून ऑफ, किहदा मून है, तो सानू पता होवे कि यह मून हैगा जी जुपिटर का। अगे आ जाओ, चैंगी 4 मिशन इंपॉर्टेंट है, चाइना का, नाम तो ही समझ आ रहा हो, चीन पी यह नाम तो इन्हों के होंगे ने, ठीक है। चाइना का चंद का प्रोग्राम है चैंगी 4 मिशन। जिहड़े मिशन की मैं गल कर लिया सी, इहदी खासियत पता की है, इहदी खासियत यह है कि फार साइड जिवें आ मून है, आ इहदी फ्रंट साइड है, सानू जो दिखता है मून ना सामने चमकदा पार्ट ਉਹਦੀ ਨੀਅਰ ਸਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਚੈਂਗੀ 4। ਅੱਗੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 2000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਿਆ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, होप मिशन, ते लॉन्च कित्थों करवाया? जापान तो, ते जापान का ही रॉकेट सीगा H2A जिहदी मदद दे नाल इहनूं लॉन्च किया गया। अगे आ जाओ, बाड़ी डंगाई च नहीं जावांगे, बस पता होण किहड़े देश का किहदे लई है, क्योंकि जिहड़े इंटरनैशनल यानी कि ईसरो तो बाहर निकल जाते हैं उन्हां दे बारे सानूं इन्नी की जानकारी होनी चाहिए है। हायाबुसा 2, हायाबुसा 2 भी एक एस्ट्रॉयड वास्ते है, जिवें पिछे बेनू का जिक्र आया सीगा, बेनू वास्ते नासा ने एक लॉन्च कराया होया। तो हायाबुसा 2 एक ना एस्ट्रॉयड है जिहदा नाम हैगा, नाम साडे कोल इस एस्ट्रॉयड का रायंगू है, रायंगू इहदे वास्ते लॉन्च किया, ठीक है। तो इहनूं कौन चला रहा? हायाबुसा तो समझ आउंदा, वो हायाबुसा बाइक बुइक जे आउंदे ने, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा का मिशन है। त्यांगोंग 2, तो त्यांगोंग 2 त्यांगोंग 1 का सक्सैसर है, नाम तो ही समझ आ रहा होगा कि किहदा होगा, चाइना का स्पेस स्टेशन है, पढ़ भी लिया था आपने पूरा, तो दोबारा मत्था मारन की लोड़ नहीं। अगे आ जाओ, निसर, इहदी आई सी किते जिक्र विच, निसर NI, N का मतलब नासा, I का मतलब ईसरो। SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार, दोहां ने मिलके जॉइंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बेसिकली एक यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा, मतलब रडार की काम करती है, डिटेक्ट करने का ही काम करती है ना। बेसिकली साडे कोले की ऑब्जेक्टिव होगा वो तुसीं उत्थे देख लो, आ लिखिया ही पिया, ईकोसिस्टम दे विच कोई डिस्टरबेंसिस हो रही ने, नैचुरल प्रोसैसेस नूं ऑब्जर्व करूगा कि उपर साडे कोले स्पेस दे विच कुदरती की छेड़छाड़ नहीं कहूँगा, कुदरती की चेंजिस हो रही ने, बदलाव की आ रहे हैं साडे कोले, ठीक है। उहदे विच कोई ईकोसिस्टम च गड़बड़ी तो नहीं हो रही, बर्फ दीयां चादरां डिगदियां ने जिहड़ियां साडे कोले, जिहनूं असीं बोलदे ने कि आइस शीट कलैप्स हो रहे ने, ठीक है, कोई नैचुरल अर्थक्वेक आउंदा, टी सुनामीज आउंदियां ने साडे कोले, वॉल्कैनो लैंडस्लाइड्स होंदियां ने, ये सारियां दी स्टडी दे परपज़ लई है जिहड़ा निसर मिशन है। किहदा बस इन्ना याद रहे, नासा ते इसरो दा फुल फॉर्म तो ही याद रहूगा। हुण लास्ट च साडे कोले जांदे होए कुछ टैलीस्कोप्स ने जिन्हां दा आपां जिक्र लवांगे, इंपॉर्टेंट ने। सब तो पहला बड़ा मशहूर रिटायर हो गया हुण हब्बल टैलीस्कोप, हब्बल साइंटिस्ट का नाम सीगा USA का, तो उहदे नाम तो बनाया गया सीगा। बेसिकली ये जॉइंट प्रोजेक्ट सी जो बनाया सी नासा ते USA यानी कि यूरोपीयन स्पेस एजेंसी का, ते धरती तो जिवें कि आपां जिक्र लिया कि चाहे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन होण, चाहे टैलीस्कोप होण, ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने ना, ये यूजली लोअर अर्थ ऑर्बिट दे विच ही रखियां जांदियां ने, क्योंकि इन्ने के डिस्टेंस ते रहण कि असीं इन्हां दे विच कोई चेंज करनी आ तो चेंज कर पाईए, कोई खराब हो जाता ठीक करना पैंदा ठीक कर पाईए। तो इहदा मेनली परपज़ तो उही सी, टैलीस्कोप तो सानूं फोटो ही खिच के भेजदे ने, जो कि जिवें हुण बखरियां फोटोज़, तुसीं ब्लैक होल की फोटो कह लो, ठीक है, कोई तारा टुट रहा है या कोई बन रहा है, उहदियां फोटोआं, इहो जिहियां फोटो खिच के भेजदा। हुण इहनूं जिहड़े टैलीस्कोप ने रिप्लेस करता हब्बल नूं, ओह हैगा जेम्स वैब टैलीस्कोप। एक क्वेश्चन कई बार पेपर च रिपीट होया कई पेपरां च कि हब्बल टैलीस्कोप नूं किहड़े टैलीस्कोप ने रिप्लेस कीता है, यानी कि उहदी थां ते बदल के, क्योंकि ये तो हुण रिटायर हो गया ना, उम्र हो गई सी बेचारे दी। ते जेम्स वैब टैलीस्कोप जिहड़ा हैगा 2021 च देखो
ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪਲੇਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ ਹੱਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਇੰਟ ਮੀਟਰ ਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਨੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਮੀਟਰ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ GMRT ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੂਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 30 ਮੀਟਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, TMT 30 ਮੀਟਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ USA ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਨਾ ਕੀ ਆ ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਫੀਆ। ਆਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੋਫੀਆ ਨਾਸਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਫॉर ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਫॉर ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਮਡੇਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, GWO ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੀਗੋ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਰੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਲੀਗੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਇਹ USA ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ USA ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ USA ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗੋ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਗੋ ਜਾਂ ਲੀਗੋ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਂਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆ USA ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਲੀਗੋ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਗਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਗਾਰੀ ਥੋੜੀ ਬਲਰ ਹੋ ਗਈ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨਗਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨਗਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਦਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਸ, ਕਲਸਟ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ ਉਲਝਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹਬਲ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਏਰੀਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਏਰੀਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ।
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੈਣੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਵਸਥਲ, ਨੈਣੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਸਥਲ, ਉੱਥੇ 2500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂਗਾ ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਡੈਬਰਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਬਰਿਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਡੈਬਰਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਬਰਿਸ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਰਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡੈਬਰਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਭਿੜ ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਸੋਲਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਆਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਸੋਲਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਪਲਰ, ਕੈਪਲਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2009 'ਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਲਰ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੈਪਲਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 2-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਪੇਸ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ DRDO ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਵਿੰਸੀ ਪਲਸ ਵੈਰੀਟਸ, ਬੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਨਾਸਾ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਦਾ ਵਿੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ V ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ V ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਹਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਨਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਦਾਮਸ, NADMS ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ, ਉੱਥੇ 2 ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ NADMS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 1-2 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੌਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰੌਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਦਦ ਇਸਰੋ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ 2-3 ਫੇਜ਼ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 10 ਜਾਂ 7-8 ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਬ ਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰਸ 'ਚ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਫਸਲ ਬਾਰੇ, ਚਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਡਾਮਸ। ਦੇਖੋ ਚਮਨ ਤੇ ਨਾਮਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਆ। ਇਹ ਚਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰੌਟਸ ਲਈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਿਸਾਨ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦਮਤਾ ਲਿਆਓ, ਨਵੀਨਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਜ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੀਗੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਿੰਗੋਲੀ। ਹਿੰਗੋਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥੇਨੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ TN ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ TN ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, N ਆ ਗਿਆ ਤੇ N ਫॉर ਨਿਊਟਰੀਨੋ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਸਟਰੋਨੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੀ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਚਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਲਦਾਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਹਿੰਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 2 9914685650 ਤੇ ਦੂਜਾ 8054400797। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਐਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ 10 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ PSSB ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਫੁੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਵਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 5-4 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, MCQ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ PPSC ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ PSSB ਤੇ PPSC ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ
ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਿਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ 2.0 ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2.0 ਵਾਲੀ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ। PSSB ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਬੈਚ 2.0 ਵਾਲੀ ਐਪ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। PPSC ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ PPSC ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਮ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ PPSC ਦਾ ਬੈਚ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ PPSC ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ PSSB ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਆਵਰ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬਸ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।